Okay. So امروز 19 جولای هست 2021 and فکر کنم دیگه 300 تا این ویدیوی من باشه تو یوتیوب. Anyways, a new partnership in crypto launch of DeFi funds and index. این ویدیو ها رو میذارم که گوش بکنین. 2 دقیقه و نیم هست. All these assets are showing positive returns at this point. I don't know, for Bitcoin itself, it depends on where you entered about whether you have a positive return. And we've noticed that lately, we're joking around, it's less volatile than the Dow. I guess you can see it on the chart there. Now, some people would say that's a good thing because maybe it eventually loses some of the risk that would be involved with it being a true currency or used for transactions. Others say, I don't know, that it represents what China's kind of done and that maybe there's increasing regulatory fears that are putting a cap on it. Well, I think what we've certainly seen over the years is this ecosystem to, continue to get challenged. The recent ban on mining in China we view as a positive thing. We've seen the mining distribution fan out to other parts of the world, including here in the US. And investors in this asset class are really not focused on the short term or any short-term movements in price. These are really investors looking at their allocations over the medium to longer term. And so any volatility or even dampening of volatility is not something that anyone is fazed by. It might be focused if it broke under 30 and had one of those pullbacks or corrections that we've seen in other years, might get a little bit more focused. But there are people that just stack, that's for sure, that no matter what happens, they're going to keep stacking. What about an ETF? There's an article today about some of Gensler's comments, and that we're as far away from an ETF as we were 5 years ago, even though it's always supposed to be imminent, because of the fears that that regulators have that they're not protecting investors adequately yet in digital assets. Well, a Bitcoin ETF here in the US, Joe, is really a matter of when, not a matter of if. I don't know if you kind of saw this last week. We announced our partnership with BNY Mellon, and we are, again, 100% committed to converting our flagship product, GBTC, into an ETF when regulatory approvals are ready for that type of product. I think from our seat, in our view of the world, we're really looking for a couple of different points of maturation in the underlying market. And that's really kind of the final stages of what we think regulators need to approve those types of products and give investors the protections that they're looking for. All right. So این شد به ویدیو. اگه در موردش بگم یعنی چی حرف زدن، گریسکل داره یه فاند جدیدی میسازه که هیچ ربطی به GBTC نداره. So Grayscale Bitcoin Trust. و این فاند جدیدشون در مورد دیفایه. دیفای چیه؟ دیفای یونیسواپه، سوشیه، انزایمه، هر چی دیگه که ریلیت میکنه با DAOs and market voting rights. و also اینه که خودت گریسکل انقدر کمیتد هست که این ETF ایندکسش رو انجام بده دیگه. و اگرم 2 هفته پیش تقریبا پیش من بودین، کسی اینجا سوال پرسید این 16,000 بیت کوین چی کار میکنن؟ دامپ میکنن؟ منم گفتم نه، چون اون که آدمی که مثلا 9,000 توش خرید از خود گری اسکیل تقریبا 365 روز قبل خریده. 365 روز چقدر بود بیت کوین؟ دونه 7,000 8,000 دلار. معلومه که نمیفروشه. الان 5 برابر 4 برابر تو سوده. He's got to be an idiot to sell. چون میدونه هیچ وقت اون رقم‌ها دیگه نمیاد براش. So if you stick by me, you would understand the market. Okay, so این شو با گریسکل که دیفای فاندشون رو انجام میدن. پس دیفای کدوم کوین هست؟ اگه خودتون برین تو کوین گکو با هم میتونیم بریم ببینیم، especially تو این کاتگوری ها فیلترش میتونیم بکنیم. بعض اون پلتفرماشون رو ببخشید میزنیم برای دیفای. So دیفای، so یه دونه اینجا decentralized finance. ببینیم کدوم کوین ها تو دیفای هستن. یونیسواپ، چینلینک، دلار، pancake maker, amp, compounded graph, sushi, yearn finance, enzyme, curve. پس میدونیم که گریسکل داره دنبال این چیزاست. اینا همشون دیفای سکترن.
و اگه الان ما بریم توی 24 ساعته کیا تو ضرر هستن و کیا تو سود هستن، میبینید تو سود همش دلاره، هیچ کسی به تو سود نیست. و کیا ضرر کردن؟ 17% استکس، 16% فور، اکس اینفینیتی 15%، فلو 14%، کیو کوین 13%، هیلیم 13، سوشی 12. پس تقریبا میبینید که همه تو ضررن، هیچ کس تو سود نیست به جز اونا که دلار دارن. اوکی، سو نمیتونه کسی بگه من تو سودم. Moving on. این چارت بیت کوینه و با بیفور که بریم استاک مارکت و کورلیشن خوب ببینیم، چند چیزا باید نگاه بکنیم با هم. اینو تو 4 ساعته، این چارت 4 ساعته هست، اما تو یه روزه هیچی نشون نمیده. میبینید که بیت کوین دوباره خودش رو آورده توی دیسندینگ تراینگل هست و اگه تقریبا زیر 30,200 باشه دیگه از این پترن میاد بیرون و تقریبا میره برای 20,360 دلار، یه چیز اینجوری میشه. اینم تارگتش میشه. برای بچه‌ها که میگم من کجا هستم، من تو زوم هستم. اگه اسم منو بزنی یا برو تو توییتر اکانت من، ببینی یه دایرکت لینک هست. اوکی، سو این تقریبا اگه یه روزانه دیگه بزنه میره بر 19,000 تا. خب چیزایی که بعد نگاه کنیم تو روزانه چیه؟ میبینید اولش تو RSI من شکوند. سو این بولش دایورجنسش فینیتو رفت برای بریش، ببینی شکست رفت زیرش. اگه مکتیش هم بکشم، مکتیش هم شکوند، هیچ سپورت دیگه نیست و تقریبا شاید بیاد بر پایین تر. اما باید بدونیم که VPVR اینجا سپورتمون خیلی قویه، اما باید با 2 تا چشم باز باشه و we have to understand که مارکت الان چیکار میکنه. مارکت الان میتونه یه 30% بیشتری بیفته، تقریبا بیاد برای، اگه ما از اینجا بکشیمش بیاد برای 20,300 تا 33%. بله همون 30%، 33%. So I'm very much correct برای این درصدیش. So اینا رو میبینید. حالا بیایم برای تایم فریم های کوچیک‌تر. حتی با تایم فریم های کوچیک‌تر میبینید هنوز اگه من اینجوری بکشم، مکدی هنوز سپورت داره تو 4 ساعته. میبینی تو 4 ساعته میگه هنوز من خودم دارم میکشم بالا. خب RSIش هم همینطور. اگه من RSIش هم بکشم، قوی ترین RSI بولش دایورجنس نیست، اما قبولش داریم because it's still a support. و lower low، lower high، lower high، دوباره که دیگه lower high. پس این خیلی slowly داره خودش رو میخواد بکشه بالا. اگه ما تو 4 ساعت اینجوری ببینیم که بیفته پایین، اینجوری میاد، اینجوری میاد، اینجوری میاد، همینجوری میکشه خودش رو بالا و بالاتر. ببینید چقدر طول میکشه. It takes forever. بعد بیاد بالای 50 تا که RSIش پولیس بشه و تقریبا this is gonna take some time و خیلی طول میکشه. حالا بریم برای ایتریوم به USD، شبکه کوین بیس تو 4 ساعته که میبینید ایتریوم توی 4 ساعته دیسندینگ تراینگل من شکوند و تقریبا میخواد بیاد برای تارگتمون. چی بود که فرایدی گفتم؟ جمعه. بذار ببینمش تارگتش چی نوشتم اینجا. Let's have a quick look. اگر این truly یه بریک داون باشه تقریبا میاد برای 600 دلار. So yeah, obviously این خیلی too soon to tell، چون بعد اولش بدونی که اینجا خودش سپورت هست تو 1300 دلار، بقیه‌اش هم دیگه سپورت. اما تکنیکال تارگتش میگه میاد all the way زیر exactly 600 دلار، اما تکنیکال تارگت به ما اینو نمیگه. تکنیکال تارگت اینو میگه، اما سپورت لاین خیلی داریم اینجا تو 4 ساعته، خیلی خیلی خیلی. So این اتفاق اگه بیفته that's like it's like one of the worst case scenarios که این مارکت میتونه برای خودش بشه 87% افتاده ایتریوم. اما میخوام چند تا دیتا بهتون نشون بدم که این اتفاق it's a little bit skewed و زیاد در مورد این نگاه نمی‌کنه، چون میدونیم ما زیر 13 روز دیگه که اگه تو تلگرام گروپ من باشید تو ایتریوم میخواد دیفلیشنری اسید باشه و تقریبا میخواد مثل بیت کوین اما شبیه بیت کوین بشه. Alright, moving on. برای ایدا
ایدام تو 4 ساعته. ایدا تو RSIش که اینجا کشیدم در رنج میزنه، تقریبا هیچ جوابی نمیده تا 16 هم و تقریبا RSIش هم هنوز خودش رو سپورت کرده. میبینی RSI 4 ساعتشو. اما چیزایی که باید نگاه بکنیم اینه که اگه من زوم این بکنم، اتوش بزنم، بیام all the way اینجا، میبینی که descending triangle منم شکوند و تقریبا این دیگه یه جای دیگه سپورت میتونه پیدا کنه که 1 و 6 و از اون 1 و 3 از اون 94 خریدارا هستن. اگرم زیر 94 هم بره تقریبا برای 50 سنت و نه 50 سنت اما 56 54 you get the point, give or take a couple cents برای این رقم ها. اوکی، حالا اینا رو گفتم، میخوام 2 دقیقه بیام برای کریپتو یه بار دیگه که ویو بیس رو با هم ببینیم. ویو بیس لود بشه میخوام استاک مارکت امریکا هم در بیارم، چون استاک مارکت امریکا همین الان باز شد. اولینش هم اینه که اینوستکو QQQ، اینو میخوام نگاه بکنیم، نزدک و این تو 4 ساعت هست، بکشمش تو یه روزه. اینو زوم این بکنم، میبینی که این چارت جدیده، لوگ هم هست، لوگاریتمیک چارت. ذره زوم این ترش میکنم و چیکار میکنم؟ اولین کار یه کانال، این کانال رو میکشم و تقریبا میبینی یه دونه گپ اینجا هست اما میفته پایین تر. چیزایی که دیگه میخوام بیارم مووین اوریج هست. So before اینو بهت نشون بدم، میام اینجا میبینیم که 2000 تا بیت کوین اینفلو شده برای صرافی‌ها. اما از این صفحه بیایم عقب، میبینیم که تقریبا نزدیک 100 میلیون دلار ایتریوم رو ویدرا شده. میبینیم 53,000 تا نزدیک 54,000 تا ایتریوم از صرافی خریده شده و دارن میگیرن ولش میکنن، میگن واو I'm taking all this. تقریبا چیزا دیگه مردم دارن چیکار میکنن؟ دارن دلاراشون رو خرج میکنن. میبینید دلاراشون رو خرج میکنن، USDC هاشون رو دارن اینفلو میکنن، اما چند تا دلاراشون مثلا 10 میلیون اینجا، 3 میلیون اینجا، یه چیزای اینجوری، 25 میلیون اینجا. اما میبینید که تقریبا کل مارکت همه دارن یه چیزی دارن دامپ میکنن به جز ایتریوم. ایتریوم چی هست؟ ERC20. ERC20 معنیش چیه؟ معنیش هر چی تو شبکه ERC20 باشه و فالو میکنه با ایتریوم، یه دونه آپکیپ درصدی به اندازه سودی بهتون میده. بعد نگاه کنیم که چی میشه. اما از کل این مارکت همش ایتریومه که داره خودشو داره میکشه بالا، اما پرایس داره میفته پایین. It's a bit عجیب، اما دارن میخرن چون تقصیر این دیفلیشنری اسیدش رو چی میشه. اوکی، بیایم برای استاک مارکت. اوکی، سو این اینوست QQQ تراست یه دونه ETF تقریبا داره نشونه میده مارکت داره کجا میره و میدونیم که اگه من همه چارتاشو در بیارم اینه که RSIش ببین، اینو تقریبا یه دونه چارت دیگه هم نشون دادم تو تلگرام، گفتم از هفته دیگه که این هفته هست استاک مارکت کرش میکنه که از الان داره شروع میشه. اگه اونا گوش کردن به اون سیگنال از هفته پیشم میفروختن استاکساشونو، استاکای امریکاییشونو میفروختن، چون اینا رو خودم نشونده بودم. اوکی، RSIش رو شکونده و مکتی داره میبر روزانه شروع میکنه به ریزش. تقریبا کجاها پیدا میکنه خودشو؟ اگر من اینو بکشم، سپورتش اینجاست، 6% دیگه بعد به پایین. این تقریبا 6% استاک مارکت مثل $10,000 بیت کوینه، اینجوری باید نگاش کنیم. سپورتش اینجاست، اما مکتی و RSI داره میگه بعد بیشتر بیاد پایین تر. یه چیزی که باید پیدا کنیم اینه که 200 مووینگ اوریجش، ببین اگه اینو میخوام بکشم بکنم 200 مووینگ اوریجش نزدیکای اینجاست. در زمان بیارمش بیرون مووینگ اوریجمو، مووینگ اوریج اینو بیاکشم، ستینگش اینپوت 200 تا. اوکی، alright cool، اینم بیارم تو هفتگی. میبینی 200 مووینگ اوریجش all the way اینجاست. ببین اگر
این خطر رو سپورت پیدا نکنه، یه دونه 200 مووینگ اوریج روزانه‌اش اینجاست و ببین bearish divergence رو برای استاک مارکت می‌بینی؟ اوپس. ببین. Oh my god, look at that. این bearish divergence و پرایس داره میره بالا. ببین استاک مارکت یکی از این سهاماشون میخواد تقریبا 37% بیاد پایین. That's fucking crazy. اگه بهتون اینجوری بگم it's crazy. خب این یکیشونه. یکی دیگه که میخوام نشون بدم S&P 500 and اتم S&P 500 SPSX ببینم. اوکی خوبه این. که S&P 500 bearish divergence اینه که تو تلگرام گروپ هم هفته پیش داشتم که فرار کنین از این مارکت. مکتیش الان دیگه شروع کرده برای چی؟ برای ریزش. حالا اینو میارم تو یه روزه، میخوام چارتشو نشون بدم. اینو باز بکنم. بیا تو تقریبا هم S&P هم همین حالته که اگر این خط هم بشکونه و بیاد بر پایین، اینم S&P تقریبا خراب شده و بعد از امروز اگر اینجا سپورت پیدا نکنه is dead. و اما داره مکدی و RSI داره همین داره میگه اینو میشکونه و میاد پایین. این تو روزانه شورت ترمش اگه ما از اینجا بکشیم تو روزانش 9% میاد پایین، اما تو هفتگیش تقریبا اگه بکشمش چند درصد میاد پایین؟ S&P 500 27% میاد پایین. ببین 27% استاک مارکت باز ضرور میگم مثل 90% بیت کوین افتاده پایین. اینجوری باید نگاش بکنیم. آخرین چارتی که میخوام نشونم اولین کامادیتی مارکت که لامبر هست و لامبر CME بذار ببینم پیداش میکنه. لامبر liquidated holdings random lumber futures فکر کنم این باشه لامبر. نه این لامبر نیست. لامبر نه بذار ببینمش. نه نیست. اوکی لامبر مثل که پیدا نمیشه. لامبر focus CME focus lumber liquidator این آلمانیه، این نزدیک، این CME. اوکی اینه همینه پیداش هست. این لامبر CME اما من دنبال it's the same thing doesn't matter. میخواستم اینو نشون بدم. so این تو هفتگی لامبره که میبینیم لامبر از موقعی که کرونا شروع شده چند درصد رفته بالا. لامبر چیه؟ چوب تقریبا 600% رفته بالا. خب اگر تو موقع کووید خریدی 600% رفته بالا. اوکی و اما تقریبا یه هفته پیش لامبر افتاده چند درصد؟ 70% افتاده تو هفتگیش. این اولین کامادیتی مارکته که نشونه هست که مارکت کامادیتیز مثل نقره، دایموند، طلا همه اینا میخوان بیفتن. این اولین نشونهشه و ما میبینیم تو هفتگی هنوز جا مونده بیفته، چون این 200 تا مووینگ اوریج تقریبا سپورت لولش رو پیدا کرده، اما باید بدونیم که تو چند بارا زیر این 200 تا مووینگ اوریج رفته. پس تقریبا اگه زیر این 200 مووینگ اوریج بشه یه بایزونه که هر کس اینجا که لامبر میخره تو استاک مارکت اگه بره زیر این خط هر جا اینجا باشه میدونیم که همیشه یه ریورسالی برای این مارکت لامبر میاد و میتونی یه گود ساین هست که بخری لامبر. اما بدونین که اگه لامبر افتاده این اولین چیزه که طلا میفته، نقره هم میفته، دایموند هم میفته، کاپر هم میفته، همه چیز هم باهاش میفتن و کل US stocks داره میفته. That's fucking crazy. اما اگه بریم برای US دلار ببینیم، دلار US dollar futures کداش کردم. اوپس
کجاست US دلار SPX nope با همون با بیت کوین هم نه USD با futures contracts بچه دلار ایندکس چیه؟ یادم رفتش خیلی وقت دلار ندیدم USD futures USD dollar British pounds dollars نه هیچ کدوم از اینا نیست پیداش نمیکنم anyways تقریبا که میخواستم بگم که دلار خود تور میشنه بگم خود دلار داره تقریبا داره میره بالا اما شورت ترمه که این اتفاق داره براش میشه اگه اینجا بر دلار ببینی US دلار یه بار اینجا مثل که کشیدم از اینجا گفتم میرزه پایین اما تقریبا اگه اینم بشکنه میاد برای پایین تر اینجا بدون که اینجا 200 مووینگ اوریج دلاره این پامپی که کرده خیلی شورت ترمه خیلی شورت ترمه especially چون اینجا که bearish divergence هست از اینجا میتونیم پیداش کنیم تقریبا الان اینجا RSI رو شکونده مکتیش هم داره میشکونه توی DXY و تقریبا اینه که این برسه به 200 مووینگ اوریج هفتگیش نه روزانه هفتگیش از اینجا ریزش میکنه و چی میشه با مارکت استاک مارکت چی میشه استاک مارکت خودش پامپ میشه تقریبا اگه یه جای اینجا بیفته بتونه این پترن رو چیکار بکنه یه ام بسازه از اینجا شروع کنیم به یه ام ساختن مکدونالد و میاد برای پایین تر اما چیزایی که باید پیدا کنیم که اینجا سپورت پیدا کرده تقریبا یه جای اینجاست بذار میکشمش بالاتر پس از اینجا سپورت پیدا کرده اما با این مووینگ اوریج این تقریبا باید بشکنه و بیاد برای پایین تر ما میدونیم که اگر RSI رو شکونده و تو 58 میدونیم که این اتفاق که دلار برسه تا اینجا you can say 1 ماه طول میکشه تا از اینجا ریجکتد بشه بعض اون چه چیزایی میشه بایدن یا هر کس که میخواد تولید همین جرام پاول و بایدن هر کس میخواد اعلام بکنه برای پرینت پول کردن میتونه یه فیک اوتی بیاد یه پامپ برای DXY بیاد شورت ترم چون موقع پول چاپ میکنن یه ذره پامپ میشه اینجوری میشه بعض اون هم اینجوری میفته اگر تقریبا به چارت نشون بدم یه چیزی مثل اینجوری میشه especially تو چارت اینجا 30 مارچ اینجا بود که بایدن پرینت کرد میبینی پامپ کرد خب بعد اون دامپ کرد پس همین اتفاق هم میتونه دوباره بشه اگر استاک مارکت بیفته بایدن پرینت مور مانی پامپ میکنه دلار بعد اون با همون اون یه بارد پترن میسازه پس با همین جوری هم میفته so I wouldn't really worry خیلی در موجب این که بیت کوین داره میفته استاک مارکت داره میفته تقریبا خود فدرال رزرو خود سنترال بانک ها خود رئیس جمهور امریکا و کل دنیا شروع میکنن برای کوانتیتیو ایزینگ که همون پول چاپ کردنه و دوباره میبینیم که همه چیز گرون شده اگر ما خودمون ببینیم که تو یونایتد کینگدم اینه که تو این ماه همه چیز 4 پنس رفته بالا پترول نزدیک 1.40 هست 1 پوند و 40 پنس هر 1 لیتر و 1 پنس فرق داره با دیزل پیش بینی کووید که بود قسم کووید نبوده 20 پنس با دیزل فرق کرده و تو امریکا میدونم که نزدیکای 15% 16% گرونتر شد همه چیز و اعلام هم کردن که توی سپتامبر نوامبر شاید دوباره برای انگلیس لوکداون بشه پس چی میشه دوباره more quantitative easing more پول چاپ کردن و 100% امریکا هم این کار میکنه یوروپ هم میبنده همه میبندن با هم especially اگر چارت های کووید هم ببینید
از پیش بینی از اون سال امسال بالاتر هست. پس کیسز های کووید هم رفته بالا، پس یه لاکداون دیگه هم تقریبا میاد براشون. برای DXY این که W ساخته اینجا ریجکتد شده، اما بعد وایسیم چون مکدی داره اینجا میگه تقریبا میخواد بره بالاتر و این RSI شو یک ذره شکونده، اما بعد ریتست بکنه و اینو میتونه تو هفتگی خودش رو بکشه بالا. It's too soon to tell. هفتگی هم یعنی باز شده بچه‌ها. Come on man. Anyways مرسی برای همه بچه‌ها که گوش کردن برای بخش